بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی کر کے شرمانا ایمان والوں کی شان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو تم صاحب ایمان ہو۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ مومن بے نہیں جو کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ مومن بھی گنہگار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اس کو گناہ کرنے پر افسوس، صدمہ اور دلی تکلیف ہوتی ہے، اور گناہ کر کے یہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے جو گناہ پر جاری اور ان کا عادی نہ ہو، اور جو گناہوں پر گناہ کرتے ہی رہتے ہیں اور حرام کاریاں ان کی فطرت و عادت بن گئی ہو تو انہیں گناہ کر کے پچھتاوے، احساس اور شرمندگی کی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور کسی خاص مجبوری کی وجہ سے سوتا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو یقیناً اس کو افسوس ہوگا، بے گھٹن اور کڑن محسوس کرے گا۔ لیکن جو نماز چھوڑنے کا عادی ہو گیا یا کبھی پڑھتا ہی نہ ہو تو اسے نماز چھوٹنے کا افسوس نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہم خوب گناہ کریں گے اور بعد میں افسوس کر لیا کریں گے، کیونکہ افسوس، پچھتاوے اور شرمندگی کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کون گناہ کر کے پچھتا رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، اور کون افسوس کرنے، پچھتانے کے لیے ہی گناہ کر رہا ہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ دھوکہ کھانے سے پاک ہے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے خود ہی بڑے دھوکے میں ہیں۔ خطا کر کے توبہ کرنے کی اہمیت۔ غلطیاں، گناہ اور بھول چوک بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی ہو گئی ہیں، لیکن غلطی کر کے ان کے پچھتانے، افسوس، توبہ کرنے کی مثالیں تاریخ میں انوکھی ہیں۔ ایک صحابی یہ رسول حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ایک بھول ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود کو مسجد نبوی شریف کے تھم سے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا یوں ہی بندہ رہوں گا، اور حضور خود ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھ کو کھولیں گے۔ مسلسل لگاتار 6 دن تک بھوکے پیاسے بندے رہے۔ نماز کی ادائیگی اور ضروری حاجت کے لیے ان کی بیوی شائبہ یا ان کی بچی ان کو کھول دیتی تھیں، اور بعد میں پھر باندھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ سننے کی طاقت ختم ہو گئی، آنکھیں بھی جواب دینے لگی تھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آئی اور قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرما کر اپنے محبوب کے ذریعے انہیں توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ سبحان اللہ! کیسی خوش قسمتی ہے جو غلطی اور پھر توبہ سے حاصل ہوئی۔ پرہیزگاریاں اس مرتبے پر رشک کریں تو وجہ ہے مسجد نبی کے اس ستون کا نام ستون ابو لبابہ یا ستون توبہ پڑ گیا ہے۔ بے اب بھی اہل اسلام اس کے نزدیک اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی کا ہے۔ ان سے جنا سرزد ہو گیا تھا تو سرکار کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہو اور توبہ کر لو۔ بے واپس لوٹے اور پھر واپس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو پاک کر دیجئے۔
हुजूर ने फिर यही फरमाया, यहाँ तक कि 4 मरतबा ऐसे ही हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें किस चीज से पाक करूं? अर्ज किया, मैंने जिना किया है। हुजूर ने दूसरी तरफ को चेहरा फेर लिया तो वो हुजूर के सामने आ गए और इकरार किया कि मैंने जिना किया है। फरमाया, क्या तुम पागल तो नहीं हो? अर्ज किया, नहीं। यहाँ तक कि 4 मरतबा उन्होंने अपने जिना करने का इकरार किया। फिर हुजूर ने उन्हें संगसार करने का हुक्म दिया और उन्हें जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर उसमें आधा गाड़ दिया। बाकी जिस्म को पत्थर से मारा गया, यहाँ तक कि उनकी हालत मरे हुए इंसान के जैसी हो गई। हुजूर ने उनके बारे में फरमाया कि माज ने ऐसी तौबा की, अगर सारी उम्मत में बांट दी जाए तो सबको काफी हो जाएगी। ऐसा ही उस मुबारक जमाने की एक औरत के बारे में रिवायत है कि उससे भी ये गलती हो गई थी। वह भी सरकार की खिदमत में खुद ही हाजिर हुई और अपनी गलती का इकरार फरमाया। सरकार ने तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा। कहने लगी, क्या आप मुझको वापस कर देंगे? मुझको खूब पाक फरमाइए, मैं जिना में हामला हो चुकी हूँ। इरशाद फरमाया, जब तक बच्चे की विलादत यानी पैदाइश ना हो जाए सजा नहीं दी जा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वह वापस चली गई और जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कराई कि अब मुझको सजा दी जाए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर टाल दिया और फरमाया, जब तक बच्चा माँ के दूध का मोहताज है माँ को सजा नहीं दी जा सकती। वह औरत फिर वापस चली गई और यहाँ तक कि बच्चा कुछ समझदार हो गया तो फिर हाजिर खिदमत हुई और बच्चे के साथ में एक रोटी का टुकड़ा था। यानी सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाना चाहती थी, अब बच्चे को मेरे दूध की जरूरत नहीं है, वह रोटी खाने लगा है। तब सरकार के हुक्म से उनके लिए सीने तक एक गड्ढा खोदा गया और बाकी जिस्म को पत्थर से मारकर उन्हें खत्म कर दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक पत्थर मारा जो सर में लगा, खून के कुछ छींटे उनके जिस्म पर आ गए तो उन्होंने कुछ बुरा भला कहा तो हुजूर ने फरमाया, इस औरत के बारे में कुछ ना कहो, इसने ऐसी तौबा की है कि बड़े से बड़ा गुनाह के लिए काफी है। और हुजूर ने इनकी तौबा की बहुत तारीफ फरमाई और खुद उनके जनाजे की नमाज अदा फरमाई। ये दोनों वाक़यात हदीस की मशहूर किताब मिशकात शरीफ सफ़ा 310 में बुखारी और मुस्लिम के हवाले से देखें जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे और मर्तबे वाले हैं ये खताकार और गुनाहगार कि जिनकी तारीफ वह फरमाए जिनका कलाम खुदा का कलाम है और खुद सरकार इनके जनाजे की नमाज अदा फरमाएं। और क्यों ना हो शाने ईमान देखिए कि जानते हैं कि हमारे इस गुनाह की सजा इस्लाम में संसार करना है, लेकिन छुपाते बचते और भागते नहीं और दुनिया की इतनी सख्त सजा को आखिरत की भलाई के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। कितने तकबे और परहेजगारियों कुर्बान हैं इन खताकारों पर। चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ, इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपा चोर अनोखा तेरा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ इस इस्लामी मालूमात से आपको दीनी इल्म हासिल हुआ होगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को और मोमिन भाइयों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस्लामी जानकारी और लोगों तक पहुंचाना सदका है। अल्लाह ताला हमें और आपको बुरे कामों से बचाए, दीनी और दुनियावी कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।